आजिर आमर विषय होछि भक्ति। नवेम्बर 9 तारिख 1897 ख्रीष्टाब्द संध्या 6:30 समय ग्रेट बेंगल सर्कस तंबुरे भक्ति संबंध में स्वामी विवेकानंद वक्तृता देइथिले। यह ही लाहौर रे स्वामीजी द्वितीय वक्तृता। लाला बालमुकुंद सभापति होइथिले एवं 2-4टी कथारे वक्तांग परिचय प्रदान करथिले। लाहौर रु प्रकाशित ट्रिब्यून पत्र रे यार सारांश प्रकाशित होइथिला। यार सारांश एठारे दियागला। उपनिषद समूहर गंभीर नादी प्रवाह मध्यरे गोटे शब्द दुरागत प्रतिध्वनि परि आम मानक निकटरे उपस्थित हुए। जदियो यह क्रमश वृद्धि पाउछि तथापि समग्र वेदांत साहित्य रे ताहा स्पष्ट थिले मध्य सेते प्रबल नुहे। उपनिषद गुड़िकर मुख्य उद्देश्य मन हुए जेपरि आम मानक सम्मुखरे भूमार भाव और चित्र उपस्थापित करिवा। तथापि यही अद्भुत भाव गांभीर्यर पश्चातरे मध्य मध्य आमे कवित्वर मध्य आभास पाई थाउ। यथा कठोपनिषद अछि न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कूतयम अग्नि। अर्थात सेठारे सूर्य किरण दिए नहीं, चंद्र तारका मध्य नुहे, यही विद्युतर मध्य स्फुरण हुए नहीं। आउ अग्निर कथा बा कौन कहिबा। यही अपूर्व पंक्तिद्वयर हृदयस्पर्शी कवित्व शुणु शुणु आमे जेपरी इंद्रियग्राह्य जगतर एपरिकी मनराज्यरू दूरकू अति दूरकू नीत हो जाऊ। एपरिकी एक जगत को नीत हो जहाकू कौनसी काल रे बुझिबार उपाय नहीं, अथच जहाँ सर्वदा आम मानक निकटरे ही रही। यही महान भावर छाया परी अनुगामी अन्य गोटे महान भाव मध्य विद्यमान, जहाँ मानव जातिर अधिकतर ग्रहणयोग्य, लोकंक प्रात्यहिक जीवन रे अनुसरणर अधिकतर उपयोगी, जहाकू मानव जीवनर प्रत्येक विभाग रे प्रविष्ट करा जाई पारे। यही भक्ति बीज क्रमशः पुष्ट होइछि एवं परवर्ती काल रे संपूर्ण भाव रे और सुस्पष्ट भाषा रे प्रचारित होइछि। मु पुराण को लक्ष्य करी ए कथा कहूछि। यही पुराण रे ही भक्तिर चरम आदर्श देखिबाकू मिले। भक्ति बीज पूर्वरु रहिछि, संहितार मध्य यार परिचय मिले। किछि अधिक विकास उपनिषद रहिछि किंतु यार विस्तारित आलोचना पुराण रे अछि। सुतरां भक्ति कौन बुझिबाकू हेले आम मानकर यही पुराण गुड़ी को बुझिबा आवश्यक। पुराणर प्रामाणिकता संबंध में बहु वादानुवाद हो जाइछि। एआडू सेआडू अनिश्चितार्थ अनेक अंश घेनी समालोचना होइछि। अनेक क्षेत्र में दर्शित होइछि जे यही अंशगुड़िक आधुनिक विज्ञानर आलोकरे तिष्ठि पारि नाही इत्यादि इत्यादि। किंतु यही वादानुवाद छाड़ी देई पौराणिक उक्तिगुड़िकर वैज्ञानिक भौगोलिक और ज्योतिषिक सत्यासत्य प्रभृति छाड़ी देई गोटे जिनिस आमे निश्चित रूप से देखा पाऊ। प्राय समस्त पुराण रे मूलरू चूल पर्यंत तन्न तन्न करी आलोचना करी देखिले सर्वत्र यार परिचय पाइबा, ताहा एही भक्तिवाद। साधु महात्मा और राजर्षिगणक चरित वर्णना छଳରେ यह पुनः पुनः उल्लिखित उदाहृत और आलोचित होइछि। सौंदर्यर महान आदर्शर भक्ति आदर्शर दृष्टांत समूह विवृत करिवा जेपरि पुराण गुड़िकर प्रधान कार्य बोली बोध हुए। पुणी मु पूर्वरु कहिछि जे यही आदर्श साधारण मनीषर धारणार अधिकतर उपयोगी। एपरि लोक अति अल्प अछंती जे माने वेदांत आलोकर पूर्ण छटार वैभव बुझिपारती और ताहाको आदर करिपारती। ताहार तत्वगुड़ी को जीवन में परिणत करने दूरर कथा। कारण प्रकृत वेदांतीर प्रथम कार्य अभि अर्थात निर्भीक हेबा। जदि कहीं वेदांती हेबार स्पर्धा करे ताहाकू हृदय एका बेलके भय को निर्वासित करने को हेब। पुणी आमे जानू यह केते कठिन।
ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ରବ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପରି ବନ୍ଧନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ କାପୁରୁଷ କରିପାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟ କେତେ ଦୁର୍ବଳ, କେତେ ନିର୍ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାରିଦିଗରେ ବନ୍ଧନ, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ବାହାରେ ଶତ ସହସ୍ର ବିଷୟର ଦାସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାସତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାଣ ନିଚୟ ଅତି ମନୋହାରିଣୀ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭକ୍ତିର କମଳ ଓ କବିତ୍ୱମୟ ଭାବ ପ୍ରଚାରିତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ଶତ ସହସ୍ର ସାଧୁଗଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ବିସ୍ମୟକର କାହାଣୀ ସବୁ ବିବୃତ। ପୁଣି ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକେ ଯେପରି ଏହି ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ତାହାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତୁମେମାନେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ ବା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ ମହାତ୍ମାଗଣଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ର ଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କେବଳ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ଓ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ସମୂହ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କାରଣରୁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶେଷ ଯୁଗର ଅବନତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଦପେକ୍ଷା ପ୍ରଶସ୍ତତର ଓ ଉନ୍ନତତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ସହଜ ଓ ସୁଖସାଧ୍ୟ ଭାବ ଲିଖିତ ଓ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକିରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଏହି ଭକ୍ତିର ଭାବଟି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଅବଶେଷରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଉଠେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବିଷୟଗତ ବୋଲି କିଛି ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣର ଉପଦେଶାବଳୀକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୂପକ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁରାଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାରରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାର, ତୁମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ନିନ୍ଦା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂତନ ପୁରାଣ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ମନେକର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ସମୂହ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ 20 ବର୍ଷ ନ ବିତୁଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରାଣ ରଚନା କରିବେ। ପୁରାଣକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଓ ଆଧୁନିକ ପୁରାଣ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଏହା ଚାହିଁଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାର ଅତୀତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ପରମହଂସଚିତ ନିର୍ଭୀକତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଏପରିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ବିଜୟ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଭୂଦେବଗଣଙ୍କର ହିଁ ପୁରାଣର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ନ କଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ନ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପିତା, ବନ୍ଧୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଲୋକର ସ୍ପନ୍ଦନ ସର୍ବତ୍ର ରହିପାରେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ବିରାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଏହା ଅନୁମିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ ତାହାକୁ ତଦୁପଯୋଗୀ ସ୍ତରର ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହିପାରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜୀବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଧାରଣା ଓ ଉପାସନା ସ୍ୱଭାବତଃ ମାନୁଷୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଧରି ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପାସନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା ଆମେମାନେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଯେଉଁ ସମସ୍ତର ଅତିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାର ନିନ୍ଦା ଓ କୁସମାଲୋଚନା କରିପାରୁ, ତଥାପି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏହାର ମର୍ମଦେଶ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏସବୁର ଅତିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅତି ବେଶୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପ୍ରଚାରିତ ମତବାଦରେ ସାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗ ଖାଣ୍ଟି ଓ ସୁଦୃଢ଼। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କୌଣସି ପୁରାତନ ଉପକଥା ବା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରାଶି ଗଳାଧକରଣ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେତେକ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାମାଚାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସକଳ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାରବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ନ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କଳ କାରଣ ଅଛି। ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ, ଧର୍ମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା, ଦାର୍ଶନିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବିଚରଣଶୀଳ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ମାନବର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ହିଁ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ବୃଥା। ଚୈତନ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ବାଗ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଡ଼ ଭାବାପନ୍ନ। ସେହି ଜଡ଼ ମାନବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ନ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଶତକଡ଼ା 99 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା କଠିନ। ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜଡ଼। ହାର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପତମ ବାଧାର ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ପୁରାଣକାରମାନଙ୍କର ଏତିକି ମାତ୍ର ସହଜ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତମ ବାଧାର ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେବାରେ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନରେ ଯେପରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ମୟକର ଓ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଭକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପଥ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ର ସହାୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜଡ଼ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଭ ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ଭାବାପନ୍ନ ମାନବ କ୍ରମୋନ୍ନତ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ମୂଳରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦପାଠ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଜଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶରେ ଉପନୀତ ହେବାର ସହାୟତା ପାଏ, ଭଗବାନ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ଚାହେଁ ତାକୁ 20ଟା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉ, ଯଦି ଏହା ତାକୁ ଧର୍ମର ସେହି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ନ ହୁଏ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମପଥରେ ସହାୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବହୁ ବିଘ୍ନ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବୀର ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରେ ପ୍ରତିମା ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ଉଠିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସଗୁଣ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ଅକୁତ ଭୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସେମାନେ ସେହି ମତ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି।
ଅତି ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଉପାସନା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କୌଣସି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଉପାସନା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଜିହବା ଏକ ପେଟିକାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଘେନି ଇହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ ଖରାପ କହିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବରଂ ପ୍ରତିମା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଲାଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଯହିଁରେ ଜଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଉପାସନା ଏକଥା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବଳପୂର୍ବକ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଖୋଜିପାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ତାକୁ ହୁକୁମ ଦେଇ କହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କି ଗରଜ ପଡ଼ିଥିଲା? କିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବ? ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା, ନା ଅଗ୍ନି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା, ନା ଏପରିକି ଗୋଟାଏ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା? ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଇଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର ବିଶେଷ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି, ତାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ପଥ ହିଁ ତାହାର ଇଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଉପାସନା ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସହାନୁଭୂତି ସହକାରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ନ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ ଜଡ଼ବାଦର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁଳଗୁରୁ ପ୍ରଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରିଟି କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ, ବେଦର ସାରମର୍ମ ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି, ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ, ଯିଏ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ କୃପା ଅହେତୁକି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେପରି ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ନିକଟରୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ବସନ୍ତ ଆଗମରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ସତେଜ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଫଳ ପତ୍ର ମୁକୁଳାଦିର ଉଦ୍ଗମ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା, ଯିଏ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଲୋକ ହିଁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଅସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ବା ଉପଦେଷ୍ଟା ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଧର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁବୀଜର ଟୀକା ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୂଷିତ ଅନିଷ୍ଟକର ବୀଜ ପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେହିପରି ଅସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସୁତରାଂ ଭାରତରୁ ଏହି କୁଳଗୁରୁ ଭାବଟି ଉଠିଯିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ, ଏହାକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ନିଜକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ବେଳେ କୁଳଗୁରୁ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆନୟନ କରିଛି ତାହା ସମର୍ଥନ କରିବା କାହାରି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କଠୋର ନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରଥମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଏ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ଅବହିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନରେ ଏହି ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା କଠିନ ବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଭାବଟି କେବଳ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଣ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, ତାହା ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ଭୁଲ ହୋଇଛି। କାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜଡ଼ ସୁଖର ଆସ୍ୱାଦରେ
ଅତୃପ୍ତ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବୃଥା ମାତ୍ର। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବିହିତ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପାସନା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ 6ଟି ବା 12ଟି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ମନେକରି ସେବା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଦାନ ପ୍ରଥା ଦେଖି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଦୃଶ ସୁଫଳ ନ ହେବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହା ଯଥାପଥ ଭାବ ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ନେଇ ଏ ଭାବରେ ଦାନ ବା ଦୟାଧର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ହୃଦୟର ଅହଙ୍କାରର ପରିଚାୟକ। ଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ଜଗତ ଜାଣି ନପାରେ ଯେ ଦାତା ଦୟାଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ମୃତି ମତରେ ଦାତା ଗ୍ରହୀତା ଅପେକ୍ଷା ହୀନତର। ଗ୍ରହୀତା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସୁତରାଂ ମୋ ମତରେ ଏହିପରି ନୂତନ ଧରଣର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କଲେ ଭଲ ହେବ। କତିପୟ ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ବା କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୃହକୁ ଆନୟନ କରି ପ୍ରତିମାକୁ ଯେପରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଅସନ ବସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ପରଦିନ ପୁଣି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏହିପରି ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ କୌଣସି ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଏହି ଭାବରେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଉପସଂହାରରେ ମୁଁ ଭକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ କୋଣ, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ। ପୁରସ୍କାର ବା ପ୍ରତିଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭିକ୍ଷୁକର ଧର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟୀର ଧର୍ମ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତି ଅଳ୍ପ। କେହି ଯେପରି ଭିକ୍ଷୁକ ନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଭିକ୍ଷୁକତା ନାସ୍ତିକତାର ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ବାସ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୂପ ଖନନ କରେ, ସେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ସେହିପରି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ। ଭକ୍ତକୁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରୁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହଁ ଯେ କ୍ଷଣକାୟ ଅବଳା ନାରୀ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କୁକୁରର ଚିତ୍କାରରେ ନିକଟତମ ଗୃହକୁ ପଶିଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ପଥରେ ଯାଉଛି, ସଙ୍ଗରେ ତାହାର ଶିଶୁପୁତ୍ର। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଶିଶୁଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ପୂର୍ବଦିନ ପରି ପଳାଇବାରେ ଦେଖିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ସେ ତାହାର ସନ୍ତାନଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଂହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସଂକୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବା ସର୍ବଶେଷ କ'ଣ ଏହି ଯେ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭକ୍ତ ଅବଶେଷରେ ଏହି ଭାବରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ? ସକଳ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ସେ ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରକାରାଜିଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନରନାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଜଡ଼ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପରମାଣୁରେ ରହିଛନ୍ତି। ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ସେ ହିଁ ସେହି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଯାହା ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।